वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल की टीम इस वे मौजूद हैगी आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट जिन्होंने एम्स के तौर के उत्ते जाने जाता है। एक इन्फॉर्मेशन सोशल साइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर नशर होंगी हैगी कि दो सिख नौजवान मुंडे जिस वेले राती एक मार्केट के अंदर सन तो उत्थे सिगरेट पीण तो रोकण के मुद्दे के उत्ते एक शख्स के नाल उन्हां दा झगड़ा होंदा हैगा। गड्डी नाल हिट एंड रन की गल होंदी है तो वह दो सिर्फ भरावां दे विचों दी एक भरा की डैथ हो जाती है तो दूसरा सीरीयस इंजर्ड हो जाता है। की मसला सी की हालात सन उस वेले राती दा, क्योंकि ये 2 दिन हो गए ने इस गल नूं की गलबात हुई सी वो सारी डिटेल लैण लई साडे नाल सरदार मनिंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। संगत जी असीं सरदार मनिंदर सिंह नाल गलबात भी करांगे। जिस तरीके नाल तुसीं देख रहे हैगे हो कि उन्हां दा पूरा इलाज चल रहा है एम्स के अंदर। पिछे स्क्रीन दे उत्ते असीं तुहानूं दिखाईए सरदार मनिंदर सिंह जिहड़े उन 2 सिख युवकां दे विचों दी एक सन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते हैगे ने। असीं इन्हां नाल गलबात भी करांगे मगर इस वेले उन्हां नूं हॉस्पिटल दे अंदर लैके जाया जा रहा हैगा तो असीं इन्हां नाल पूरी गलबात पुछांगे कि की होया सी राती झगड़ा किस गल दा होया ते हालात इन्ने बेकाबू किवें हो गए कि एक शख्स हिट एंड रन के तौर के उत्ते गड्डी दे नाल उन्हां दे उत्ते हमला करदा हैगा। असीं हुण इन्हां दे नाल हॉस्पिटल दे अंदर जा रहे हैगे आ क्योंकि असीं चाहते हैं कि उत्थे दी जो रियलिटी उत्थे दे जिहड़े हालात हैगे ने असीं पूरे वर्ल्ड दे नाल सांझ जरूर पाईए क्योंकि दूसरे जिहड़ा गुरसिख हैगा सी उहदी डैथ हो चुकी है। पोस्टमार्टम अंदर चल रहा हैगा तो साढ़े अगे मनिंदर सिंह जी तुसीं देख ही रहे हो कि उन्होंने अंदर हॉस्पिटल ही लैके जाया जा रहा है तो असीं इन्हां दे नाल चलते हैं तो की अपडेट है की गलबात हुई सी असीं हॉस्पिटल के अंदर ही इन्हां नाल गल करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं लगातार जुड़े हैं एम्स के अंदर तो साढ़े नाल मनिंदर सिंह भी जुड़ चुके हैं। असीं इन्हां नाल फतेह की सांझ पाने। मनिंदर सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनिंदर सिंह जी की होया सी परसों राती घटना किवें वापरी किस ਇਹ जी ਕਿਹੜੀ सिचुएशन बन गई कि जिदे नाल एक झगड़े की नौबत और एक एक्सीडेंट तक आई सारी गल सानू डिटेल नाल दसो क्योंकि असीं चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड तक यह मसला पहुँचे और सच्चाई दुनिया को पता लगे कि किस तरीके दे नाल एक तो सीधे सीधे लफ्ज़ कहिए कि कतल होया तो दूजे पासे हुण इंसाफ देण नूं भी सरकार कह लीए पुलिस कह लीए जिहड़ा साडा सरकारी महकमा हैगा वो किते ना किते इनजस्टिस की गल कर रहा। की होया सी उस दिन? जिद्दां कि मैं मनिंदर सिंह ते गुरप्रीत सिंह असीं दोवें फोटोग्राफी स्टूडेंट सी ते असीं एक डॉक्यूमेंटरी दे काम कर रहे सी नाइट लाइफ ऑन फुटपाथ इन दिल्ली। उसे डॉक्यूमेंटरी दे रिलेटेड असीं शूट नूं लैके इत्थे जगह देखण आए सी कि भी इत्थे असीं आपदा शूट कर सकते हैं या नहीं क्योंकि जिवें कि आपां जाणदे हां एम्स 24 घंटे चलदा आ ते इत्थे जो भी मरीज़ आंदे उन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार ने वो किवें रात कटदे आ या फुटपाथ ते सौ जांदे आ होर भी बहुत लोग ने ते उही चीज़ देख ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਐਂਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਰਾਂਠੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਦੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ 'ਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਝੜਪ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ FIR ਥਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ FB ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ FB ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਬਟ ਪ੍ਰੀਤ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ
ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਕੈਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਰੋਹਿਤ ਮਹੰਤਾ ਉਹਦਾ ਰੋਹਿਨ ਮਹੰਤਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾएं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਏ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਰਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਵਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਨੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆएगी ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ यहाँ पे सिगरेट मत पियो, मेरे ऊपर धुआं मत छोड़ो। ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਨਕਾ ਰੋਜ਼ का काम है, ये शराब पी के ऐसे ही करता है यहाँ पे। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਔਰ ਘਿਸੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੜ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ 3 ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਪੀਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਛੋੜ ਦੇਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਨੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਰੱਗਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਰੱਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਬਿਲਕੁਲ 101% ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਰਾਤੀ 2-2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਫਟਾਫਟ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਆ ਪਾਏ ਬੋਡੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉੜ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ अगर मैं जस्टिस की गल करा अगर मैं दिल्ली पुलिस की गल करा अगर मैं साक्षी भारद्वाज के केस की गल करा जिदे सारे एविडेंस होने के बावजूद 3 स्टेटां की पुलिस दिल्ली आके रेड मारती है साक्षी भारद्वाज इन्हां दे हत्थे नहीं चढ़ती तो दूजे पासे इस केस ही जो गवाह भी है ने आई विटनेस भी है ने वीडियोज़ भी है ने उसके बावजूद ही सेम उही गल है कि कितने न कितने गौरमेंट का रवैया पुलिस प्रशासन का रवैया या हॉस्पिटल का रवैया जस्टिस के अगेंस्ट बिल्कुल है ये अंदर सब तो वड्डी मैं तुहानूं एक गल होर दसांगा कि आईओ जिहड़ा सी पहले ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ 101% ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆਈਓ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਔਰ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ दारू ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ कैपीटल ऑफ इंडिया अगर असीं कहीए जिथे हर स्टेट के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने लई मगर किते ना किते सोहबत की कमी कह लीए या अजकल जो मैटीरियलाइज वर्ल्ड हैगा ਉਹਦਾ असर की साढ़े नाल कुछ और स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं असीं इन्हां नाल भी गल करने सर अपना नाम बताओ मयंक मिश्रा मयंक जी क्या कहोगे स्टूडेंट के तौर पे आप भी स्टूडेंट ही मुझे लग रहे हैं और वो भी एक तरह से यूथ की अगर हम बात करें दिल्ली का यूथ क्या सेफ़ है दिल्ली की सड़कों पर नहीं जी अगर ये हाल रहा तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है मैं झारखंड से आया हूँ अगर कोई पैसा दे जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पैसा खिला के फिर मुझे भी मार सकता है बेवजह किसी को भी मार सकता है पैसा बड़ा हो गया किसी इंसान की कीमत नहीं रही सही बात है अगर पैसा है तो आप किसी को भी मार दोगे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है अगर हम यूथ की बात करें कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि पूरा यूथ सड़कों पर आ जाता है जस्टिस के लिए हालांकि आप लोग भी आए थैंक्स मैं कहूँगा आप सबको कि आप एक इंसानियत के नाते एज ए ह्यूमन बीइंग आप सब यहाँ पर खड़े हैं मगर मेरा सवाल जो भी मैंने इन लोगों से पूछा मैं आपसे भी पूछूंगा आप काफ़ी समय से यहाँ पर हैं पुलिस का रवैया या हॉस्पिटल का रवैया आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है मतलब ये क्या कौन सा तरीका है आप बिना इन्वेस्टिगेशन के आप बेल दे रहे हो बिना आप FIR में नाम सही नहीं लिख रहे हो ये कौन सी बात हो गई आप पैसा खा रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब जस्टिस नहीं दोगे आप जस्ट हम लोग को जस्टिस चाहिए बस और कुछ नहीं बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं कि ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ यूथ हैगा मेरे नाल एक छोटा भरा भी जुड़िया है बेटा अपना नाम बताओ जागृति श्रीवास्तव जागृति सॉरी ये साड़ी छोटी बहन हैगी है जागृति जी क्या कहेंगे यूथ के और टॉपिक पर जिस तरह से मैंने मयंक जी से बात की है स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए एक सिक्योरिटी फील करते हैं कि कैपिटल ऑफ इंडिया है हमारी देश की राजधानी है मगर अगर इस तरह से मर्डर्स होने लग जाएंगे तो कहाँ तक सर पहली बात तो दिल्ली का नाम सुन के कोई सेफ़ फील ही नहीं करता है दिल्ली का नाम सुन के सब सोचना हो पहले तो सेफ़ चलेंगे स्पेशली लड़कियां तो कभी सोचती नहीं है कि हम दिल्ली में सेफ़ हैं तो वो सोचती है कि हम क्या किसी अपने बड़े के साथ आए या कैसे हम रहेंगे क्या है क्या नहीं है यूथ की बात की जाए तो सर दिन पर दिन यहाँ पे नशे बढ़ते ही चले जा रहे हैं सब इधर कभी हर 10 कदम पे एक छोटी दुकान है जहाँ पे सिगरेट है कभी कुछ है कुछ ना कुछ बिकता रहता है किसी चीज़ की कमी नहीं आपकी ज़रूरत का सामान ना मिले तो आपको सिगरेट ज़रूर मिलती है बुक्स टाइम पे मिले ना मिले लेकिन ड्रग्स इजीली हर शॉप पे अवेलेबल है कभी भी चाहे आपको रात के 12 बजे चाहिए चाहे 3 बजे चाहिए बार अवेलेबल है अब के GTB नगर मेन है स्कूल स्टूडेंट्स हब है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्लब्स पब्स सबसे ज़्यादा है इवन
आपको बुक्स के लिए दूर जाना पड़ेगा, पब्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट, आप क्या जस्टिस के लिए आप क्या बोलोगे? आप सब लोग यहाँ पर काफ़ी समय से खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ आपका एज ए कैंपेन में ज़रूर कहूँगा कि जस्टिस के हक के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप क्या कहेंगे? अगर जस्टिस मिलनी होती तो पहले ही हमारा नाम उसमें गलत ना लिखा जाता। FIR में गलत नहीं लिखते नाम। इतना ही अगर सब सोचते दूसरे को इंसाफ दिलाने की तो अभी तक इतनी देर ना हुई होती। जो भी धारा लगाने के लिए कह रहे थे वो पहले लगा देता और उनको 2 घंटे के अंदर बेल नहीं दी जाती। अगर मैं पर्सनल आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप अपनी लाइफ को कितना सिक्योर मानते हो इस केस के बाद? नहीं सर, हम लोग भी तो इन्हीं के बैच के साथ के चल रहे हैं। अब क्या पता, हमको भी इनसिक्योर तो हम फील ही कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं है ही सर। हम लोग निकलना ही नहीं चाह रहे हैं इसके बाद बाहर। क्या पता हम पे ही कुछ हो जाए तब। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं मयंक जी, बताइए। कहीं ऐसा ना हो ये न्यूज़ देखने के बाद हमें ही मार दें। खैर ऐसा वो कुछ भी कर सकते हैं फिर। नहीं, इतनी अंधेरगर्दी तो मैं कम से कम कहूँगा नहीं है कि माफ़ करना, अगर एक पुलिस ऑफिसर को ख़रीदा जा सकता है, पूरे सिस्टम को नहीं ख़रीदा जा सकता। मगर आपकी बात सही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा इस देश के लिए, क्योंकि हर कम्युनिटी ने, हर धर्म ने, हर एज के लोगों ने अपना बलिदान दे इस देश को आज़ाद कराया है। और अगर यहाँ पर भी एज ए यूथ की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, अगर स्टूडेंट की सोच अगर इस तरह से हो जाएगी तो देश कैसे चलेगा? मनप्रीत भाई जैसे मतलब इतने अच्छे इंसान थे, मैं उन्हीं के कॉलेज में हूँ, उनसे एक बैच जूनियर हूँ। उनके जैसा मतलब इंसान मैंने नहीं देखा था। हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, सबकी मदद करते थे। उनके जैसे बंदे को अगर कुछ भी कोई कर सकता है तो फिर हम तो यार नॉर्मल हैं, हमें भी मार सकते कभी। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दिल में आ चुकी है। इनसिक्योरिटी दिल में आ रही है। बिल्कुल संगत जी, जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈਏ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ FIR ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੇਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦੇਣ। ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਭੇਜਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ?
ਇਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਮਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ, ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ। ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਗੇਟ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੈ ਬੋਡੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਠੋਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਾੜਕੂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ये है जी हमारे देश के हॉस्पिटल्स का हाल। आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी उन्होंने बाहर निकाल दी है और ये फादर साहब बैठे हैं बच्चे के। मतलब हमारे देश में आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जो नेता का बेटा है, जो पुलिस वाले का बेटा है तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कोई आम शख्स है हमारे जैसा तो ये हाल होगा हम लोगों का। ये बच्चा पड़ा हुआ और किसी के साइन करवा लिए, फादर के साइन नहीं करवाए इन्होंने, किसी और के रिश्तेदार के साइन करवा के डेड बॉडी आपके सामने है। ये हमारा बढ़ता भारत है। हमारे गुरु साहब ने कितनी शहीदियाँ दी और हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ देखना चाहते थे हम। इस दिन के लिए हम सब लोग जिंदा है। हम थैंक्स करना चाहेंगे आप मीडिया वालों का कि कम से कम आप लोग हमारा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई शब्द ही नहीं है। एक बाप यूं पकड़ के बैठा हुआ और अपने बेटे की डेड बॉडी दिखा रहा है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਐਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪੂਰਾ 100% ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ IOC ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, मैं तिवारी जी है अपना सफदरजंग एनक्लेव थाने में, उन्होंने को ले गया। मैंने कहा जी आपने तो ये 100 नंबर की कॉल पे एक एक्सीडेंट बना रखा है, बट ये एक्सीडेंट नहीं है। एक सिख कौम का बच्चा, एक गरीब बच्चा, एक मतलब कि ईमानदार लड़का, एक स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट्री एक गरीब बच्चों के ऊपर बना रहा था। वो सफदरजंग एनक्लेव और अपना एम्स हॉस्पिटल के आसपास अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए साइट विजिट करने आता है। जो उसका फ्रेंड है गुरप्रीत का, मेरे को उसके मनिंदर सिंह उसने मेरे को पूरी बात बताई कि जी हम साइट विज़िट करने के लिए यहाँ पे आए थे। हमने जब साइट विज़िट करी उसके बाद हमें भूख लगी तो हम खाना खाने गए। खाना को हमने पराठा खाया। जो ट्रामा सेंटर के पास ही मतलब कि गेट है वो आगे सफदरजंग हॉस्पिटल के एमरजेंसी गेट के पास, उसके बाहर वो पराठे वाला है तो वहाँ पर उन्होंने पराठा खाया। पराठा खाने के बाद वहाँ पे उन्होंने चाय पी के फिर वहाँ पे जो लड़का आता है
वो लड़का पूरा जो मेरे को मनिंदर ने बताया कि वो लड़का पूरा एकदम शराब में टल्ली था, शराब उसने फुल शराब पी रखी थी। तो वो आके इनके मुंह के ऊपर सिगरेट का धुआं फेंकता है। तो धुआं फेंकने के बाद इन लोगों बच्चों ने मना करा कि भी आप ऐसे मत करो। तो वहाँ पे इनका आपस में थोड़ी तू मैम होती है। तो और लोगों ने बोला कि भी इसका तो यहाँ रोज़ का काम है, आप यहाँ से चले जाओ। तो वो जैसे ही बच्चे वो यहाँ से जाते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर ट्रामा सेंटर के गेट के बाहर जो धोला कुआं को रोड जा रही है, उसके गेट के बाहर एक साथ में पेट्रोल पंप है। बिल्कुल उसके पेट्रोल पंप के सामने बड़ी ज़ोर से पीछे से टक्कर मारता है। बुलेट अपना गाड़ी है बच्चे की, दोनों बच्चे बुलेट पे आ रहे थे। जो लड़का अपना मनिंदर है वो पीछे बैठा हुआ था और गुरप्रीत अपना ड्राइविंग कर रहा था। तो और बाकी बिल्कुल ट्रामा सेंटर के गेट के बिल्कुल सामने जो धोला कुआं रोड पे है उस पर बहुत ज़ोर से पीछे से हिट करता है। जैसे हिट करता है तो वो अपना बच्चा नीचे गिर जाते हैं और आगे जाके फिर वो ऑटो में और एक ओला कैब है उसमें भी वो मारते हैं। तो इसके बयान करवाने के लिए हम खुद नेक्स्ट डे मैं खुद साथ में गया मनिंदर को लेके। हम खुद पुलिस वालों ने थाने में अपना हॉस्पिटल में आने का कष्ट नहीं करा। हम उस बच्चे को गाड़ी में डाल के 4 बंदे 5 बंदे उस बच्चे को उठा के हम लेके गए हैं। हमने उसके वहाँ थाने में बयान करवाए हैं। हम खुद SHO साहब से हमने बात करी है। वो कह रहे जी हम आगे इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। बट अभी तक 2 दिन हो गए हैं, हमने बच्चे के बयान दिए हैं, बट अभी तक कोई भी FIR में चेंजिंग नहीं हुई है। और बच्चे की आज सुबह 11:30 बजे के करीब डेथ हो चुकी है, बच्चा एक्सपायर हो चुका है। बट लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक जस्टिस के लिए एक बच्चे का फादर सड़क पे आज दिल्ली में बैठा हुआ है और बच्चे की बॉडी को सड़क के ऊपर एक एम्बुलेंस में डाल के बाहर निकाल दिया गया है। मैं भी शाम को यहाँ पे आया हूँ तो हमें पता लगा है कि किसी भी और रिलेटिव से बच्चे के और रिलेटिव से साइन करवा लिए गए हैं और बॉडी को बाहर निकाल दिया गया है कि आपको हमने डिलीवरी दे दी है। और जब बच्चे के फादर ने अपना उनसे पूछा गया कि आप मेरे बच्चे की आइज़ डोनेट करोगे, तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं अपने बच्चे की आइज़ डोनेट करूँगा। तो उन्होंने बच्चे के फादर ने साइन करे कि मैं अपने बच्चे की आँखें किसी और आँखों में देख सकूँ। जब आंखें हॉस्पिटल ने लेनी थी, डोनेट करवानी थी, तो उनके फादर से साइन करवा लिए। बट लेकिन जब अपना बॉडी उनको हैंड ओवर करनी थी, लीपापोती केस में लीपापोती करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन ने फैमिली के किसी भी मेंबर से साइन करवा लिए, बच्चे के फादर से साइन नहीं करवाए। और आज आप ये देख सकते हैं कि बॉडी ट्रामा सेंटर गेट के सामने सड़क पे एम्बुलेंस में प्रशासन की वजह से बाहर पड़ी है। डिमांड की है साड़ी डिमांड यही है कि सानू पूरा जस्टिस मिले। ਅਸੀਂ इंसाफ वास्ते गुरप्रीत ਦੇ इंसाफ वास्ते ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਦਿਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।